Assalamu alaikum. Hello my dear students. In the previous class we were discussed about the distillation and fractional distillation. Okay. So distillation and fractional distillation are the two different methods of separation. In distillation, in the salt solutions, for the separating the salt water, we adopt the distillation process, and for the fractional distillation, we methanol and ethanol we separate using the fractional distillation. Okay, so what is the condition for the fractional distillation? If the components have between these components if the boiling points is very small difference between the components, അതായത് കമ്പോണൻസിന് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് മാത്രം രണ്ട് കമ്പോണൻസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലുള്ള സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു discuss about other methods of separation. So first of all we are going to learn about the separating funnel. Okay, so can you suggest a method to separate kerosene and water from the mixture? അതായത് കെറോസിനും വാട്ടറും കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ. ഓക്കെ, kerosene and water. How we can separate kerosene from water? Kerosene water, in how we can separate? Through the separating funnel we can separate the kerosene and water. Okay, we use the separating funnel for separating the kerosene and water. Okay, separating funnel is text picture under for separating funnel is an apparatus used for separating immiscible liquid from their mixture. മനസ്സിലായി? ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Separating funnel. So for the exam ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ for the separation of kerosene and water we use which device? Separating funnel. Okay, separating funnel. So for the separation of kerosene and water we use the separating funnel. Okay, എന്താണ് കെറോസിനും വാട്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് സബ്ലിമേഷൻ. വി നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് സബ്ലിമേഷൻ. എന്താണ് സബ്ലിമേഷൻ? ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ സബ്ലിമേഷൻ പ്രോസസ്. സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റസിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്? നോർമൽ വേ ദ സോളിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്? വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ദ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് സാധാ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ സബ്ലിമേഷൻ പ്രോസസ് ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു what state? Which state? Gaseous state. Okay, so the solid state directly changed into gaseous state. This is a sublimation process. Okay, so എന്താണ് sublimation process എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? What is the sublimation? Solid directly changes into the gaseous state without forming which state? Liquid state. Okay, so hope you have remember the collecting iodine vapor, heating iodine crystals. Iodine vapors iodine നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്? സബ്ലിമേഷൻ പ്രോസസ് ആണ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് naphthalene, camphor, ammonium chloride. Okay, take naphthalene. So what are the examples for the sublimation process? Naphthalene, പാറ്റാഗുളിക എന്ന് പറയത്തില്ലേ? Okay, naphthalene. Now we are discussing about what? Sublimation. So you know that what is sublimation process, and in the sublimation process we use naphthalene, then what? Naphthalene, camphor, കർപ്പൂരം എന്ന് പറയത്തില്ലേ? camphor and ammonium chloride. ഏതാണ്? ammonium chloride. പിന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ടേക്ക് ദീസ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഹീറ്റ്. നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് ലിക്വിഡ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ്? നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിട്ട് മാറും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നാഫ്തലിൻ, camphor and ammonium chloride, it does not melt into liquid. Liquid ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. It forms the gaseous. It directly forms the gaseous state. Directly എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? gaseous സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു. So that is the process of sublimation. It does not form the second state, that is the liquid state. Liquid state ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തിലേക്ക് മാറുന്നു? gaseous സ്റ്റേറ്റിൽ മാറുന്നു. അപ്പം in the
separation of components like naphthalene, camphor, ammonium chloride, we use which method? We use the sublimation process. Okay, so in the case of naphthalene, camphor and ammonium chloride, we use the sublimation process. Sublimation process എന്നാണ് പറയുന്നത്. So the process in which solid when heated changes directly into gas without melting into liquid. Liquid ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? Gaseous ആയിട്ട് മാറുന്നു. So that process is called sublimation, and for in the case of naphthalene, camphor and ammonium chloride, we use the sublimation process to separate. Okay, sublimation process ആണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This method can be used to separate the components which have the property of sublimation from the mixture. Sublimation property possess ചെയ്യുന്ന മിക്സ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ ഏത് പ്രോസസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Sublimation process ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. Okay, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പിക്ചർ ഉണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഹൗ ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ naphthalene, camphor and ammonium chloride from the mixture. Okay, so the next process is centrifugation. So the next process എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Centrifugation. Sublimation process ഏതൊക്കെയാണ്? Example for the sublimation process ഏതൊക്കെയാണ്? Naphthalene, camphor and ammonium chloride. We use the sublimation process. This is separate ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് പ്രോസസ്സാണ്? Sublimation process ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so the next we are going to discuss about centrifugation. ഇതാണ് what is the another method? Centrifugation. Okay, so what we do in the centrifugation process? Now we are going to discuss about the centrifugation process. This is a method of separating components of a mixture based on the difference in the mass of the particle. Okay, mass വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു? ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻസിൽ അതായത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് തമ്മിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻസ് സ്മോൾ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളെങ്കിൽ വിച്ച് മെത്തേഡ് വി അഡോപ്റ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്? മാസ് ആണ്. പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാസ് we adopt the centrifugation process. So here we consider the mass of particle. In centrifugation process we consider the mass of the particle. Okay, so this method is used in clinical laboratories. ലാബിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സെൽസിനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? Example, we use this method in the case to separate the blood cells from the blood sample. So we use the centrifugation process in the case to separate the blood cells from the blood sample. Blood sample in the blood cells ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? We use the centrifugation. Okay, blood cells from the blood sample. Okay, and what is the basis of the centrifugation? Mass of the particle. We consider the factor that the mass of the particle we consider to adopt the centrifugation process. Okay, blood sample from the blood cell from the blood sample. Example ഏതാണ്? blood cell from the blood cells. blood sample in the blood cells ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ്. Okay, the liquid containing the sample is taken in the test tube. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏത് ലിക്വിഡാണോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? If we want to separate the liquid we take in the test tube. നമുക്ക് ഏതാണോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് അബൌട്ട് ദ സെൻട്രൽ പോയിന്റ്. ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പിക്ചർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സെൻട്രിഫ്യൂജിൻ്റെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. സെൻട്രിഫ്യൂജിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വെക്കും. നമുക്ക് ഏതാണോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നു. ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഡിവൈസിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അതിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് ദ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഇത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പിക്ചർ ഉണ്ട്, അത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ. Okay, so from in your text there is a picture for that. From that picture you can understand more about this phenomena, the centrifugation. Okay, നമ്മൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ലോവർ മാസ് ഉള്ളത് സെൻട്രലായിട്ടും ഹയർ മാസ് ഉള്ളത് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് എവയിലായിട്ടും ആണ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ലോവർ മാസ് ഉള്ള കമ്പോണൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലോവർ മാസ് ഉള്ളത് സെൻട്രലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് സെൻട്രിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോവർ മാസിനെ. ഹയർ മാസ് ഉള്ളത് സെൻട്രിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ദൂരെയായിട്ടായിരിക്കും അത്
കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് ഹയർ മാസ് ദെൻ ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ. ഹയർ മാസ് ഉള്ളത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും എവേ ആയിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ദോസ് വിത്ത് ലോവർ മാസ് റിമൈൻ ക്ലോസ് ടു ദ സെൻറ്റർ. ലോവർ മാസ് ഉള്ളത് സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ വി യൂസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ സെൻറ്ററിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹയർ മാസ് ഉള്ളത് പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ദൂരെയും, ലോവർ മാസ് ഉള്ളത് സെൻറ്ററിലായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിമൈൻ ചെയ്യുന്നു. That is a process of centrifugation. Okay, so in order to separate insoluble particles in a liquid mixture of the basis of their mass difference, centrifuge is used. The process is known as centrifugation. അങ്ങനെ മാസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മാസ് വി അഡോപ്റ്റ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് വി അഡോപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ്. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ചാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സബ്ലിമേഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, സബ്ലിമേഷൻ ഉള്ള അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സബ്ലിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നാഫ്തലിൻ, അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്, ക്യാംഫറൊക്കെ നമ്മൾ സബ്ലിമേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ മാസ് ഡിഫറൻസ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മാസ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ആണ് കേട്ടോ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ക്രോം? ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ, നമ്മൾ ബയോളജിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ക്രോം മീൻസ് കളർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ. മീനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ക്രോം. ആൻഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പുട്ട് എ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് യൂസിങ് ദ സ്കെച്ച് ഓർ പെൻ ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ കട്ട് ലൈക്ക് എ റിബൺ. കീപ് ദിസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ എ ബീക്കർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുക്കുക, ഒരു റിബണിനെ പോലെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, വി ജസ്റ്റ് സ്പോട്ട് എ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, വി ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു എ വാട്ടറിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, വി ക്യാൻ സീ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ ദ instead of the black spot we can see different colors in the place of that black spot. നമ്മളിതിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്? ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഈസ് എ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം സോൾവെൻറ്റ്. ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ തന്നെ രണ്ടിലധികം സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഈസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വൺ സോൾവെൻറ്റ്. ഒരുപാട് സൊല്യൂട്ട് ഒരു സോൾവെൻറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടായില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോൾവെൻറ്റിന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്നാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് വാസ് ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടൈമിലൊക്കെ കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് വാസ് ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സം ഒക്കേഷൻസ് വേർ ദ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഈസ് എംപ്ലോയിഡ്. ക്രോമറ്റോഗ്രഫി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് 2 എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഫ്രം ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഡൈസിൽ നിന്ന് കമ്പോണൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സസ് വിത്ത് ബ്ലഡിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും വി യൂസ് ദ chromatographic method. Okay, so what is a chromatographic method? Chromatography is the method used to separate more than one solute dissolved in the same solvent. ഒരു സെയിം സോൾവെൻറ്റിൽ തന്നെ 2 സൊല്യൂട്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ we use the which method? We use the chromatography method. So this is the last section of this chapter. In this class we were discussed about the centrifugation process and then we discussed about the chromatography and sublimation. Hope you have understood all this process. If you have any doubt, you just contact me. I can clear the doubts. Okay, so this is the last section and now we can wind up the class. First chapter almost end.
Okay, so next class we will learn the second chapter. If you have any doubt, contact me. Okay, thank you. Now you can wind up the class.